آج ہمارے ساتھ موجود ہے ایک مکمل فیملی. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں یہ سوچ رہا تھا کہ شاید یہ ہمارے گھر کے اندر ہی یہ سب کچھ ہو رہا ہے, مگر ڈیفینیٹ آپ کے ہاں بھی آپ کا تجربہ ایسا اچھا ہے کہ آپ نے بڑی وضاحت سے بیان کیا. یہ جنید, میں یہ سمجھتا ہوں کہ گھروں کے اندر یہ چھوٹے موٹے جو جھگڑے ہیں یہی خاندان کا حسن ہو. بالکل بالکل ایسا ہی ہے. اس کو بڑھاوا دینے والے جو لوگ ہیں وہ خطرناک ہوتے ہیں. ایسے تو یہ چھوٹے موٹے جو ہیں جھگڑے یا کہہ لیں چونچلے, میں تو ان کو لیکن کہنے صاحب بعض دفعہ یہ چھوٹے موٹے جھگڑے یا چونچلے جو ہے نا یہ زیادہ ہی حسین ہو جاتے ہیں. ہاں سیدھا کہیں یہ چونچلے چونچ زخمی بھی کر دیتے ہیں. اور ہمارے ہاں بھی بھائی یہی کچھ چل رہا ہے آج کل. بیگم صاحبہ ہیں وہ بھی رکنے کا نام نہیں لیتی, بہو رانی ہیں وہ بھی اپنا سٹینڈ لے کے رہتی ہیں, اور برخوردار جو ہے برخوردار کی تو پہلے سے ماشاءاللہ چونچ ہی اتنی تیز ہے کہ اس کے چونچلے بھی کمال کے ہوں گے. کرنل صاحب زندگی میں کسی بارڈر پہ دشمن سے آمنا سامنا ہوا؟ نہیں, کرنل صاحب کی زندگی میں ایک ہی جنگ آئی تھی. کرنل صاحب نے پتے کے آپریشن کی درخواست دے کے چھٹی لے لی. پاپا یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ درانی صاحب یہی تو افسوس ہے کہ ساری زندگی بارڈر پہ دشمن سے مقابلہ کرنے کا شوق رہا ہے, اور بیٹا اللہ پاک نے بغلے مارنے والی بندوق جیسا دے دی. کرنل صاحب بغلے سے مجھے یاد آیا, ساری زندگی میں نے شکار ہی کیا اور پاس بندوق ہوتے ہوئے زیادہ تر جانور میں نے گردن میں اڑ کر مارے ہیں. ہاں جی, یہ درانی صاحب تو تب باز آئے جب انہوں نے ایک دفعہ شیر کی گردن مروڑ کے چھوڑی تو شیر نے کہا کہ یار ہوں ذرا ادھروں دا بھی کڑاکا کاٹ. پھر انہوں نے دوسری سائیڈ کی طرف مروڑی اور پھر چھوڑی جب, تو پھر شیر نے ان کو پکڑ لیا. ہو جاتا ہے کبھی کبھی شیر کو بھی سوا شیر مل جاتا ہے. وہ تو جنید صاحب گڈ لک درانی صاحب کی, جب اس کی نظر ان کے چہرے پہ پڑی تو اس نے چھوڑ دیا. وہ کہنے لگا بھائی اتنے تیز مسالے والا میں نہیں کھاتا. ویسے انکل آپ شکار کے قصے تو بڑے سناتے ہیں, 5-6 دن جنگل میں بھی رہتے ہیں, پر جب آپ واپس آتے ہیں تو 5-6 کلو برائلر چکن ہی اٹھایا ہوتا ہے. چاہے لے کر برائلر ہی آئے, کہتے یہی ہیں بیٹے چل کے مرغابیاں پکاؤ. یہ کون سا آپ شکار کرتے ہیں؟ اب کیا شکار کرنا ہے جنید صاحب, ساری زندگی ہوگی جنگلوں میں جاتے ہوئے. اب درانی ہے, یہ ٹارزن ہے. مطلب سارا جنگل واقف ہو گیا ہے. اچھا, اب تو کسی جانور کی طرف بندوق کریں تو وہ آگے سے کیا آتا ہے, درانی صاحب. یہ چھوڑے, یہ کون سی بندوق ہے جس کو ایسے کرتے ہیں؟ ایکچولی جنید صاحب آپ نے ان کی بندوق دیکھی نہیں, یہ گلیل کو بندوق کہہ رہے ہیں. عبدالسلام آپ بندوق کی وضاحت جیسے مرضی کریں, مگر یہ جو شروع میں آپ نے ایکچولی کہا ہے وہ بہت برا لگا. ایکچولی تمہارے منہ سے ایکچولی اچھا لگا نہیں. چلے چھوڑے, موضوع پہ آتے ہیں. عید آنے والی ہے, کون سا نیا جھگڑا شروع ہو گیا آپ کے گھر میں؟ صاحب جھگڑا کس بات کا, عید کے کپڑے بننے ہیں. ساس صاحبہ کے اپنے شوق نہیں پورے ہوتے, اوپر سے ساس صاحبہ اس پہ بضد ہیں کہ بچی اپنے کپڑے بعد میں بنائے. جو بہو ہے پہلے, جو میری بیٹی اب سسرال جا چکی ہے, اس کے لیے کپڑے بنوا کے عیدی بھیجے. یہ بھی ایک پرابلم. قدوس صاحب جو پرائے گھر بیچاری چلی گئی ہے اس کی عزت بیزتی کا خیال کرنا ہے, یہ تو اپنے گھر میں آ چکی ہے. ہاں بھائی, جو گھر میں آ جاتی ہے اس بیچاری کی تو خواہشات ہی ختم ہو جاتی ہے. زندہ تو وہی ہوتی ہے جو پرائے گھر میں ہوتی ہے. اوہو, اب دیکھیے گا جنید صاحب کہ اس نے اچھل کے فلائنگ کک مار دی. اب آپ یہ پوچھیں گے کہ اس نے یا اس نے. وہ کک تو مار سکتی ہے, فلائنگ کک تو نہیں نا مار سکتی. اچھا, یہ مجھے بھی نہیں پتا چلتا کہ فلائنگ کک کس نے ماری ہے, چونکہ یہ بھی گری ہوتی ہے اور یہ بھی گری ہوتی ہے. یہ کمزوری سے گر جاتی ہے, یہ وزن سے گر جاتی ہے. دیکھا آپ نے دکھی کر دیا میری بیٹی کو. اتنے نازوں سے پالا میں نے, لیکن زیادہ خرچہ نہیں ہوا. کیوں؟ آدھے سلائس سے زیادہ کھایا ہی نہیں اس نے. نازوں سے پال دیا, نازوں سے تربیت بھی کر دیتے. اتنی لمبی زبان ہے. کیا ہو جاتا ہے تمہیں, یہ جتنا زبان کا سائز بتا رہی ہو اتنی تو ٹوٹل بچی ہے. خدا کے واسطے جانے دو. جنید صاحب صرف یہ اس بچی کی کمزوری سے فائدہ اٹھا, اور یقین کیجئے اسے معلوم نہیں کہ چھوٹے جسم والے زیادہ صحت مند ہوتے ہیں. ہماری دادی اماں اس بچی کی ٹانگ جتنی تھی. ایک دفعہ ہمارے نوکر نے صبح بستر اٹھاتے ہوئے دادی اماں رضائی میں لپیٹ کے رکھ دی.
सारा शहर ढूंढ बैठे दादी अम्मा किधर चली गई। दादी अम्मा की कोई ऐसी एज भी नहीं कि फिल्म देखने जा चुकी हो, और दादा भी हमारे जिंदा नहीं थे कि जिनकी उंगली पकड़ के कहीं बाहर निकल गई हो। बड़े हम परेशान, रात को जब बिस्तर बिछाए तो बीच में से दादी अम्मा निकल आई, और यकीन कीजिए उनके माथे पे शिकन भी नहीं थी। वो बड़ी खुश थी, कहती है बेटे मैंने सारा दिन बड़ा अच्छा आराम किया। नहीं, ये तो वैसे एक फैक्ट है ना कि दुबले पतले लोग हैं ज्यादा सेहतमंद होते हैं। चलो खैर है, जब बच्ची दुबली पतली है तो साडा बच्चा कड़ा नाम पहलवान है। ये सारे तो तंदुरुस्त है, बीमारियां तो सारी मुझे लग गई हैं। आप ही नो टेंस 50 खा लिया आपने? ना अब्दुल सलाम बेटा, तेरे मुंह नो टेंस नहीं अच्छा लगता। तू ये पूछे अगर कि आप ही फ्रिज चद्दा धोना पे असी किधरे तुसी खा ते नहीं लिया। अच्छा वैसे आप ही ये बीमारी की वजह ना गल्ला बाहर आनी है? खाते पीते घर से हूँ, आपकी बच्ची की तरह आधे स्लाइस पे नहीं पली हुई। ये देखें ये जी हाँ, 10 स्लाइस देने का तोता नहीं जे खांदा, ओनू भी स्लाइस दे देना तो कहंदा की गल है मैं पिता कढ़ाया है। सुसर है तो वो भी बहू की साइड लेते हैं, बेटे है तो वो बीवी का गर्विदा है। मैं चली जाऊंगी अपनी बेटी को अकेली ईद देने। आप ही आप क्यों परेशान हो रही हैं? मुझे दे ईदी का सामान, मैं खुद जाके शाजिया को दे आता। अगर नकदी है तो फिर तो दे दे, लेकिन अगर खाने पीने का सामान है फिर ना रिस्क ले। ओ नहीं जी नहीं, हो बस हो भाई, बहुत शुक्रिया तुम्हारा, मैं खुद ही चला जाऊंगा। एक दफा गया बच्ची के ससुराल, जुनैद साहब बहुत मुश्किल लड़ाई खत्म करवाई। क्यों? उधर जाके उनकी बेल बजा के बाहर उनकी गाड़ी खड़ी थी, उसकी डिग्गी पे बैठ गया। ओए आधा मिनट भी खड़ा नहीं हो सकता, बेल बजा के डिग्गी पे बैठ गया है, डिग्गी अंदर बढ़ गई सारी। गाड़ी तो उनकी बर्बाद हुई जो हुई, वो अंदर से जब बाहर आ गए तो ये डिग्गी में से निकले ना। जापान से बच्ची के ससुर ने इतने शौक से गाड़ी मंगवाई थी, और ऐसा जालिम आदमी है, बजाय सवारी करने के गाड़ी की कंपनी को गालियां निकालनी शुरू हो गई कि पैसे देखें ये कितने लेते हैं और गाड़ी कितनी कमजोर बनाई। वो बच्ची का ससुर तंग आके कहता है, ओ बेटा मुझे मालूम होता तुमने आके इस डिग्गी पे बैठना है, मैं कंपनी को फोन करता कि भाई साहब डिग्गी में जरा सरिया भी डाल देना। नहीं साहब मैं तो इस टेंशन से बचा हुआ हूँ। अच्छा आपकी गाड़ी में सरिया है? मेरे कहने का मतलब मैं तो यहाँ ज्यादातर नहीं होता, और ना मेरी बच्ची ही मुझे फरमाइश करती है। हाय आपको क्या उसने फरमाइशें करनी है, उसकी फरमाइशें हम जो पूरी कर देते हैं। जैसा परफेक्ट तुम डायलॉग बोलती हो, किसी वक्त मैंने तुम्हें इंडियन फिल्म में विलन कास्ट करवा दिया। शक्ल से भी तुम अमजद खान की बहन लगती हो। कितने आदमी थे? पापा सुन रहे हैं? सुन रहा हूँ। पापा कौन सा योगा कर रहा है? मैं ये कह रही हूँ कि ये कौन सी मेरी फरमाइशें पूरी करती हैं। बड़े ब्रांडेड सूट दिलवाते हैं मुझे, एक सूट की फरमाइश कर दूं तो सारे घर में लड़ाई पड़ जाती है। लेकिन जब मेरी नंद की बारी आती है 2 सूट इनकी तरफ से जाते हैं, बेटे को भी कहती हैं कि 2 सूट दिलवा दो, और फिर ससुर जी से भी बहस करती हैं। और अगर मैं 1 से 2 सूट की फरमाइश कर दूं तो शुरू हो जाएंगी कि क्या करने हैं 2 सूट, ईद तो 1 दिन की होती है। बिल्कुल सही कह रही है वो बच्ची, उस बेचारी को 1 ही दिन पे महदूद रखा हुआ है इस औरत ने। और खुद जुनैद साहब ये ईद के 3 दिन इस तरह की ईद मनाती है कि जब देखें इसके आगे सवैयों वाली प्लेट पड़ी होती है, और मरु वाले दिन भी पूछे ना कि सवैयां अभी खत्म नहीं हुई तो रोना शुरू हो जाएगी, खत्म करने देगी तो होगी ना। जब प्लेट भरती हूँ आप आवाज दे देते हैं, ये कभी नहीं बताती कि भरी कितनी है। भाईजान कब खाती है आप ही इतना? नहीं आप दोनों बहन भाई नहीं खाते, ये तो प्लेट में खाती है ना, इसने पतीले पे ही चीनी डाली होती है। कल साहब मैंने तो पहले ही अर्ज किया ना कि ईदी जो है ये एक तोहफे का नाम है, और तोहफे का मकसद मोहब्बत होनी चाहिए। अगर कोई छोटी मोटी बात हो भी जाती है तो नौबत तलखी तक नहीं पहुंचनी चाहिए, रिश्तों की खराबी तक बात नहीं पहुंचनी चाहिए। यही बात समझाते हुए जुनैद साहब इस औरत को सारी जिंदगी गुजर गई है, और जब से ये बच्ची आई है इसको भी यही समझा रहा हूँ कि बेटा इसको माँ समझो, और अगर इसको तौफीक हो तो ये इसे बेटी समझे, और दोनों अगर अपने घर को अपना घर समझे तो इस तरह की तलखियां पैदा ही नहीं। अब मुझे तो बोलने की जरूरत नहीं, कर्नल साहब ने बात ठीक कर दी। नहीं मैं ना भी ठीक करता तो उन्हें तेन बोलन नहीं सी देना। दुनिया मुझे लेनी एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा।